میں یہ پوچھ رہا تھا جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں تبلیغ میں جاتے ہیں تو لوگوں کو برائی سے کیوں نہیں روکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ برائی سے روکو اور اچھائی کی دعوت دو۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے صحیح سمجھا۔ جی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں کار مکینک ہوں سر۔ کار مکینک۔ کار مکینک ہے؟ جی۔ آپ بجلی کا کام کیوں نہیں کرتے؟ بجلی کا کام مجھ سے آتا نہیں، اس لیے نہیں کرتا۔ ہاں، اس سے یہ معلوم ہوا نا کہ دنیا میں ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا۔ جی بالکل صحیح بات ہے، سمجھ رہے نا؟ جی۔ اگر جو آدمی منکر پر نفیر کرنا نہ جانتا ہو وہ کرے گا تو غلط کرے گا۔ اچھا سمجھ گئے؟ جی۔ میرے موبائل کی بیٹری ویسے ڈاؤن ہو گئی ہے، جی لیکن جب تک بات چل رہی ہے بات جی ٹھیک ہے۔ جی جو آدمی جو کام نہیں جانتا نا وہ اسے کرنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کرے گا تو وہ غلط کرے گا۔ صحیح بات ہے۔ اب جہاں تک دین کا معاملہ ہے، جی دنیا کے معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی کام نہیں جانتا ہے اور سر تو صرف دنیاوی نقصان ہے۔ جی قاسمی صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میں آپ سے علمی بات پوچھ رہا ہوں، آپ دنیاوی مثال نہ دیں، آپ اللہ اس کے رسول سے مثال دیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے برائی سے روکنا اور اچھائی کی دعوت دونوں ایک ساتھ بولا ہے۔ سنیے، آپ دنیاوی مثالیں نہ دیں، آپ بڑی مہربانی دنیاوی مثالیں نہ دیں۔ آپ ایک منٹ، آپ عالم ہیں؟ نہیں بھائی عالم نہیں ہوں، عام آدمی ہوں میں۔ ہاں تو عام آدمی کو عام آدمی کی طرح سمجھایا جاتا ہے، آپ اپنے عالم کو لائیے تو ہم قرآن حدیث سے حضرت ایسا نہیں، آپ ایسے نہیں، آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ فلاں صحابی نے ایسا کیا تھا، فلاں انہوں نے ایسا کیا، اس طرح سے مثال دے سکتے ہیں آپ مجھے، وہ میری اتنا میں سمجھتا ہوں آپ سمجھا دیں مجھے۔ اگر آپ جاہل کو نہیں سمجھائیں گے تو پہلے بات سن لیں میری، آپ جاہل کو نہیں سمجھائیں گے تو پھر کس کو سمجھائیں گے؟ آپ دین کس کو بتائیں گے؟ پڑھے لکھے ہوں جاہل ہی کو سمجھا رہا تو پھر سمجھاؤ نا، پھر آپ تو اگر عالم کو لے کر آؤ، اگر عالم کو لے کر آؤ پھر میرا کیا سمجھا، پھر میں نے کیا سمجھا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ فلاں صحابی نے جب تبلیغ کی تھی اور دین کے لیے نکلے تھے وہ، تو انہوں نے جا کے کافروں سے کہا تھا کہ نماز پڑھو، ان کو یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، بت پرستی چھوڑ دو، یہ والی بات نہیں کہی تھی ان سے؟ ہاں کہی تھی یہ بات نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے سر آپ بتائیے، اللہ کے نبی نے بچپن سے لے کے مکہ میں رہے تو کس چیز کی دعوت دی تھی؟ برائی سے روکا تھا یا اچھائی کی دعوت دی تھی؟ آپ اپنی سنانے کے لیے فون کیا ہے کہ میری؟ ارے آپ تو دنیاوی مثالیں دے رہا نا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کسی صحابی کا کوئی ریفرنس دے نا، مجھے اتنا سمجھائے، اردو میں بتائیں، آپ عربی میں نہ بتائیں تاکہ میری سمجھ میں آئے۔ ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ سوال کا جواب لینے کے لیے یا پیسوں موبائل؟ نہیں سر، مجھے کوئی پیسوں موبائل نہیں ہے، لیکن بات تھوڑی سی مجھے بری یہ لگی کہ آپ دنیاوی مثالیں دے رہے ہیں کہ آپ کار مکینک کے بجلی کام کی نہیں کرتے، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ میرے بھائی یہ دین کی باتیں ہیں، اگر میں آپ کو دنیا کی باتیں شروع کر دوں تو پھر دین تو ختم ہو جائے گا نا۔ ہر آدمی ہر چیز نہیں سمجھ کر کے بالکل نہیں کر سکتا۔ آپ نے نہیں، آپ صرف مجھے سمجھائے نا میرے بھائی، آپ عالم آدمی ہیں تو کم سے کم آپ کا فرض بنتا ہے ایک انسان کو سمجھائیں گے آپ۔ میرے بھائی آپ سمجھنے کی نیت سے اگر کیے ہوں تو پھر ارے آپ اگر کوئی دلیل دیکھیے تو پھر اعتراض کی نیت مولانا صاحب، قاسمی صاحب، اگر آپ مجھے واللہ سمجھائیں گے، اللہ کی قسم آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کروں گا، لیکن قرآن حدیث سے سمجھائیں آپ مجھے، کسی صحابی کا ریفرنس ہے، لیکن آپ جو باتیں کر رہے ہیں دنیاوی، یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے، وہ نہیں آتا۔ بھائی آپ نے ایک فوج تیار کی ہے، ایک مثال میں آپ کو دنیاوی، آپ نے ایک فوج تیار کی ہے اور لڑنے کے لیے آپ یہ کہو گے میں نے فوج تیار کی ہے تو وہ صرف بندوق چلاتی ہے، بھائی ڈنڈا چلانا نہیں جانتی، وہ ڈنڈا چلانے کا کام الگ ہے۔ ارے بھائی آپ جماعت تیار کر رہے ہیں تو ان کو ساری بات سکھائیں گے نا۔ بول چکے جب آپ بولیں آپ بول چکے؟ میں سر بالکل خاموش ہو جاؤں گا اگر آپ قرآن کی بات کریں گے تو۔ نہیں دیکھیے، آپ بول چکے کہ نہیں بول چکے، بات کرنے کا طریقہ ہے، میں بولوں تو آپ سنیں۔ چلے سر آپ بولیں آپ بولیں اور بولیں۔ نہیں آپ بولیں، میں خاموش ہوں۔ میں نے بات شروع کی، ایک مثال دی، ابھی بات آگے نہیں بڑھنے پائی کہ قرآن حدیث تک نہ وقت پہنچے، آپ ایک دم پارا گرم ہو گیا تو آپ کیسے ختم کر رہے ہیں؟ ارے سر جی آپ بتائیں، سوری بڑی مہربانی بتائیں، میری غلطی آپ بتاتے چلیں۔
समझ रहे हैं ना? जी जी समझा। हाँ, अच्छा, अब मैं बतला रहा हूँ कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, जी जी और हर आदमी के अंदर हर काम करने की सलाहियत नहीं होती। नहीं होती, सही बात है। जो चीज हो गई। तीसरी बात, हर आदमी हर काम करना जानता भी नहीं है। जी जी सही बात है आपकी। समझ रहे हैं? जी जी चौथी बात, दुनिया का काम आदमी अकल से भी कर सकता है, दीन का काम आदमी अकल से नहीं कर सकता, सिर्फ कुरान हदीस से उसे करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं पूछने जा रहा था आपसे। ठीक है? जी जी हाँ, अब देखिए, अब एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, इससे पहले और भी सुन लीजिए। समझ रहे? जी जी सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। सहाबा किराम में से कोई भी एक आदमी आप या किसी भी सहाबी के बारे में आप बताएं कि वो दीन का सब नौयत का काम किया हो। जी जी बताएंगे? हैं? जी मैं कह रहा हूँ, आपके इल्म में कोई ऐसी रिवायत या ऐसी हदीस या ऐसा अमल सहाबा किराम का या ऐसे आसार मौजूद है कि जिसमें सहाबा किराम ने हर काम किया हो दीन का? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई मिसाल नहीं मेरे पास सर। ऐसी मिसाल नहीं है ना? ना। अच्छा, अब देखिए, इसीलिए ऐसी मिसाल नहीं है कि हर आदमी के लिए हर काम करना जरूरी नहीं है, और मुमकिन भी नहीं है। समझ गए? हाँ, मुमकिन भी नहीं है। नहीं, मुमकिन क्यों नहीं है? नहीं है मुमकिन है। अब वाली बात है कि एक आदमी साइकिल काम करता है, ज्यादा काम नहीं कर सकता। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आप देखिए, अब एक हदीस सुनिए। जी जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशहूर हदीस है, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। जी जी ठीक? जी जी फइन लम यस्तति फबिलिसानिही, जी फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही। जी समझ गए? जी जी अब सुनिए, हदीस का मतलब तर्जुमा ये है कि तुममें से जो शख्स कोई बुराई देखे, ठीक है, जी जी यानी जो शख्स, हर शख्स का मुराद है, तबलीग वाले से तो नहीं, हर मुसलमान उसका मिजाज है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। समझ गए? जी जी हाँ, जो शख्स तुमने से कोई बुराई देखे, अव्वल नंबर पर उसे चाहिए अपने हाथ से उसे रोक दे। जी जी अगर हाथ से रोकने की ताकत है, जी ठीक? जी जी सर सही है। और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो अभी लिसान ही, तो अपनी जबान से उस पर नसीब करे, उसको मना करे, उसको रोके, उसकी बुराई बयान करे। जी 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 ठीक? और अगर इसकी भी ताकत नहीं है, अभी तक ही, तो उस काम करने वाले को या उस काम को अपने दिल से बुरा समझे। सही है सही है। समझ गए? जी समझ गए। 3 दर्जे हो गए। जी जी बिल्कुल। यानी कि एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब हर उम्मत का हर फर्द है, जी जी मुसलमान है। जी जी समझ गए? अब एक बात सुनिए, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद हर उम्मत का फर्ज है, जिसके सामने, जिसकी नजरों के सामने या जिसकी मालूमात में बुराई हो रही है, उसका फर्ज है, तो ये सिर्फ तबलीग वालों की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी है, आपकी भी है। जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हर मुसलमान की है। समझ गए? हाँ, और इसके साथ साथ ये भी है, अगर हाथ से ताकत है तो हाथ से मना करें। जी जी अब हर शख्स को हाथ से मना करने की ताकत नहीं है। बिल्कुल नहीं मान है। लीजिए आप मुझसे 10 हैं और मैं आपसे 9 हूँ, आप कोई बुराई कर रहे हैं, मैं आपका हाथ पकड़ लूँ, आपको चपत लगा देंगे, हाँ तो मैं क्या करूँगा? सही बात है। तो ऐसा आदमी हाथ से नहीं मना कर सकता। जी जी तो वो क्या करे? उसके लिए है हुक्म की जबान से मना करे। जी जी ठीक है? अब अगर जबान से भी मना नहीं करे, बात आदमी अगर जबान से मना करें तो उनसे भी झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, वो और फितने का बाइस बन जाएगा, उससे भी बड़ा। अच्छा अच्छा। तो ऐसे शख्स के लिए है कि कम से कम उस बुराई को दिल से बुरा समझे। अच्छा अच्छा। तो आगे और भी हदीस का जुमला है, नबी करीम साहब ने फरमाया, वो दानी का अज़ाफुल ईमान, लेकिन ये ईमान का बड़ा कमतरीन दर्जा है। जी जी समझ रहे? जी जी हाँ। अब बताइए कि हर शख्स के अंदर ये तीनों खूबियाँ पाई जा रही हैं। सर जी आपने अब अपनी बात कही, मैं नहीं बोला बिल्कुल भी। अब आप मेरी बात सुन लें। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कहता है कि अच्छाई की दावत देनी है और बुराई से रोकना है। एक मिनट। अरे जी 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 आप बोलें। ठीक है? जी जी अब क्या इतने सब जमात वाले जो हैं वो इन तीनों चीजों पर कुदरत रखते हैं? नहीं, सब नहीं रखते, कुछ तो रखते होंगे। हाँ, एक मिनट। अब यही बात है,
अब आपको क्या इस बारे में इल्म है कि कोई भी जमात वाला बुराई पर नकीर नहीं करता? इस बारे में इल्म है? हाँ हाँ इल्म है ना, मैंने पूछा है ना, पता करा, देखा भी अपनी आंखों से। नहीं नहीं, आपने देखा नहीं है ना, आपने पता किया है? मैंने पता किया है सर। आप तो अब आप पहले मेरी सुन लें, अब आप मेरी सुन लेंगे? जितने उलमा की जमात निकलती है, जी 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 जी, उसमें सब के सब मुनकर पर नकीर करते हैं। कहाँ जाते हैं करने के लिए? हैं? कहाँ जाते हैं? कहाँ? हिंदुओं में जाते हैं, ईसाइयों में जाते हैं, बरेलवियों में जाते हैं, कहाँ जाया करते हैं? जिसको जहाँ मैदान मिलता है वहाँ जाते हैं। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कभी नहीं, मैं यही तो पूछने जा रहा हूँ। अब मैं आपको अगर आप मेरे पास आइए, कभी जब आप वतन आइए तो आप मेरे पास चले आइए, मैं मुलाकात करवा दूंगा जो हिंदुओं में भी करते हैं। मैं वही तो पूछ मैं सर वही तो पूछ रहा हूँ कि मैंने आज तक किसी को ना देखा और ना ही मैंने सुना कभी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ अच्छा जितनी नौयत का सारे दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, आप सबको कैसे जान सकते हैं? नहीं, सबको नहीं जानता। जो तबलीगी जमात के 6 नुकात हैं, उन नुकातों के बारे में बताएंगे आप? वो तबलीगी जमात के 6 निकात जो है वो जाहिल जो जमात में जाता है उसके लिए है। तो बात वही आ गई ना, उन 6 नुकातों पर चलती ना पूरी तबलीगी जमात। जो आलिम जमात में जाते हैं ना। लो जी, अब आप सर जी आप बात को बदल रहे हैं। जो सिस्टम जो जमात का बना हुआ है उसको हर आदमी फॉलो करता नहीं करता? हाँ करता है। तो फिर अब आप बता दीजिए, जो दूसरे लोग हैं वो उसको कैसे क्रॉस कर सकते हैं इस बात को? जो काम हो गया है, सिस्टम बन गया, जो आप कह रहे हैं वो अलग जमात होती है, वो जमात कहाँ? गैबाना जमात है वो। कौन सी? जो काफिरों को जाके कहती है कि ये बुत परस्ती मत करो, ये मंदिर मत बनाओ, बरेलवी को जाकर खड़ी होती है कि ये कब्र पूजा मत करो, ये हराम है, ये यूं है। कभी मैंने नहीं देखा। क्या तबलीग का यही तरीका है जैसे आप बता रहे हैं? अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ पर करते हैं वो? गायबाना करते हैं, कैसे करते हैं? मैं कह रहा हूँ कि तबलीग का यही तरीका जो आप बता रहे हैं। अरे सर जी आप दिफा कर रहे हैं, दलील दे रहे हैं? आप दिफा कर रहे हैं अपनी जमात की, दलील दे रहा है मेरे को? मैं दिफा नहीं कर रहा हूँ। तो सर जी मैं ये कह रहा हूँ, जो 6 नुकात हैं आपके जो 6 नुकात हैं, जरा वो बता दीजिए, वजाहत कर दीजिए। उन नुकातों में कहीं पर भी किसी मुशरिक को, किसी काफिर को कहीं रोकने की, कहीं टोकने की, कहीं समझाने की बात है? मैं कह रहा हूँ वो 6 निकात किसके लिए आपको? तो मेरे भाई आप जाहिल से तबलीग करवाओगे? मैं क्या कह रहा हूँ? अभी आपने बोला वो जाहिल लोगों के लिए है, अब आप जाहिलों से तबलीग करवाओगे, दीन का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। नहीं, दीन का आप पूरा समझ ही नहीं रहे। आपने खुद बोला मुझसे कि वो जो 6 नुकात हैं वो जाहिलों के लिए हैं। आप बोल लीजिए तो फिर मैं बोलूं? नहीं, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया कि वो 6 नुकात जाहिलों के लिए हैं, और जब जाहिल तबलीग करेंगे तो बेड़ा गर्क होना दीन का। ये तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। अच्छा, आप बोल चुके हैं? आप जी बोल चुका सर। अच्छा, अब पता, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो साहब नए इस्लाम में दाखिल होते थे, जी सुनो, दीन दूसरों तक पहुँचाते थे कि नहीं पहुँचाते थे? सीख करके बिल्कुल पहुँचाते थे। पहुँचाते थे ना? जी। अच्छा, क्या 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में सारा दिन सीख लेते थे? अरे नहीं साहब, कैसे सीख लेंगे? 4-5 दिन में जिंदगी गुजर जाती है आपको दिन सीखने के लिए। हाँ, तो लेकिन जितना सीखते थे उतना दूसरों को बताते थे कि नहीं बताते थे? मैं आपसे यही तो सर पूछना चाह रहा हूँ, जब तबलीग मैं आपको वही पूछ रहा हूँ, आपकी और वो पूछ रहा हूँ, जब तबलीग होती थी अल्लाह के नबी के दौर में और सहाबा के दौर में, तो वो तबलीग क्या होती थी? वो ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग होती थी या नमाज की तबलीग होती थी? यार जिस दौर में जिस चीज की जरूरत होगी उस चीज की। तो भाई आज ला इलाहा इल्लल्लाह की जरूरत नहीं है? ला इलाहा इल्लल्लाह की भी जरूरत है। तो फिर कौन दे रहा है? कौन तबलीग कर रहा है? यहाँ तो सिर्फ नमाज की तबलीग हो रही है, नमाज के नाम पर जमात बनी हुई है, और कुरान हदीस तो साथ में होता ही नहीं, फज़ाइल अमाल लेके चलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? जी आप बोले। हाँ, अब देखिए, अच्छा, तौहीद की तबलीग जरूरी है कि नहीं है? तौहीद की ही तबलीग करनी चाहिए।
हाँ अच्छा, आप और सुनिए جی अगर कोई कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए और नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, ज़कात ना दे, हज ना करे, तो उसकी तबलीग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसकी इस्लाह होनी चाहिए, उसको नमाज सिखाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सिखाना चाहिए, बिल्कुल सिखाना चाहिए। और ये अब उस आदमी का फर्ज है जो कलमा पढ़ लिया। आप पहले मेरी बात सुन लें सर, आप मेरी बात सुन लें। जो आदमी मुसलमान होता है, सुन ले बात, एक बात सुन लें आप। जो अरे आप मेरी बात सुन लेना पूरी। आपने बोला ना कोई आदमी कलमा पढ़ के उसको सिखाना चाहिए, बात सुन लें आप। तो मेरी बात का जवाब दीजिए। तो वो जवाब दे रहा हूँ ना पहले मैं। और आपसे जो एक बार खत्म होने देना। तनकीद और तनकीद की नीयत से फोन किया तो अरे मैं आपको बात का जवाब दे रहा। सर जी देखें, तबलीगी जमात में ये मसला बहुत बुरा है कि किसी इंसान को अगर कोई सवाल कर लेना तो उसको या तो डांट डपट मिलती है या भगा दिया जाता है। कोई चीज बुरा नहीं है सर जी आप एक बात, सर जी एक मिनट मेरी बात सुन लें। अगर मैं मुसलमान हूँ, मान लीजिए सर जी नहीं मेरी बात समझ लें आप। सुनिए पहले, मैं आपकी बात को खत्म कर दूँ। पूछ रहा हूँ, बताइए ना। जी बोलें। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तौहीद तबलीग जो मुसलमान हो या जो लोग पहले से मुसलमान हो, अगर नमाज न पढ़ रहे हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाएगा, नमाज सिखाई जाएगी कि नहीं? सर जी मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनी नहीं रहे। एक अगर मान ले मैं मुसलमान हूँ और नमाज नहीं पढ़ता, पहले मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपकी बात का जवाब तो कंप्लीट कर दूँ, तो वही तो कंप्लीट कर रहा हूँ मैं जवाब। सर जी अगर मैं मुसलमान हूँ और नमाज रोजा नहीं पढ़ता तो गुनहगार आप हैं या मैं हूँ? अगर मैं मुसलमान होकर नमाज रोजा हज ज़कात नहीं करता तो गुनहगार कौन होगा, आप होंगे या मैं होऊंगा? आप होंगे। तो फिर आप किसी कलमा गो के पीछे उसको तबलीग सिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जितने उन कलमा गो से ज्यादा लोग गुमराही पर हैं और मतलब मुशरिक हैं, यानी गुमराही पर भी है मुशरिक भी हैं, तो ये कौन सा तरीका है कि जो मुसलमान है उसको तबलीग की जा रही है और जो मुशरिक है या काफिर है उसको उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा? अच्छा अब चलिए मैं भी अपनी बात कर मोड़ता हूँ जी। नबी करीम का तो आखिरी आयत नाज़िल हुई है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? जी आप बता दें क्या बताना चाह रहे हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? थोड़ा बहुत जानता हूँ, अगर आप बता देंगे बता सकते तो अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप अगर कोई सवाल खतरनाक पूछना चाहते हैं तो जवाब दीजिए। जी आप बताएं। चाहते हो तो नहीं आप, अरे सर जी एक बात मैं आपको एक बात बता दूं। मैं आपको जिस तरह समझाना चाहूँगा उस तरह कुरान हदीस के दायरे में आप नहीं समझ। अरे सर जी समझ जाऊंगा, अरे सर जी समझ जाऊंगा करूँगा, फिर उसका मतलब इंशाअल्लाह समझ जाऊंगा। मैं भी आपकी तरह ही इंसान हूँ, जो आप में है वो मुझ में है। ऐसी बात नहीं कि आप आसमान से अकेले कूदे हो। इंसान आप जरूर हैं, लेकिन हर चीज आप नहीं समझ सकते। समझ सकता है मेरे भाई, अगर समझाओगे, अगर आप समझाओगे और ये इस उसमें रहोगे कि आप ही समझ सकते हो, दूसरा नहीं समझ सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपके दिमाग में ये बात हो, आप इस गुमान में हो कि आप ही समझ सकते हो कोई बात को और दूसरा नहीं समझ सकता, वो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई ये गुमान हो जाए कि आपने पढ़ लिख लिया तो आप ही समझ सकते हो और दूसरा आदमी नहीं समझ सकता, तो ये गलत गुमान है इंसान का। ये गुमान नहीं है, ये गुमान नहीं है। फिर वही मिसाल दूंगा, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप जो काम करते हैं वो आप मुझे समझाना चाहें या सब चीज? सर जी अच्छा मेरी एक बात सुन लें, बड़ी मेहरबानी होगी। आपने तबलीगी जमात तैयार की तबलीग करने के लिए, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए कि जब अल्लाह ताला कह रहा है तबलीग करनी है तो ये दोनों चीज हाथ में लेनी है, और नहीं तो घर में बैठ जाओ खामोशी से। जब तबलीग करनी है तो अच्छाई की दावत देनी है, बुराई से रोकना है, ये अल्लाह ताला कह रहा, मैं नहीं कह रहा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बुराई से रोका। यानी अगर कुरान को समझा जाएगा और देखा जाएगा तो अल्लाह के नबी से देखा जाएगा, तो अल्लाह के नबी से देखा जाएगा, उसके बाद सहाबा से देखा जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, सहाबा इकराम ने कौन सी नमाज की दावत दी थी? जब वो स्पेन गए, सुने सर, जब वो स्पेन गए, इंडिया, जहाँ जहाँ सहाबा इकराम पहुंचे, उन्होंने वहां पर आकर लोगों को नमाज की दावत दी थी। आप कहाँ लिखा है ये बताइए? क्या अच्छाई का हुक्म देना चाहिए, बुराई को रोकना चाहिए, कहाँ लिखा है? अरे भाई आपने वो आयत है पढ़ी, क्या नाम है उसका, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। तो ये आयत आपने हदीस के बगैर समझी है? तो भाई मैं आपको हदीस समझा तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अल्लाह के नबी ने सबसे पहले बुराई से रोका, नहीं रोका लोगों को?
ارے یار میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ حدیث جو یہ آیت جو سمجھی ہے وہ حضور کے فرمان کے ساتھ سمجھی ہے. جی جی میں وہی تو سر سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اس آیت کو سمجھا تو پہلے برائی سے روکا, صحابی نے سمجھا تو پہلے برائی سے روکا. صحابی دیکھیے جی جی آپ کی اتنی بات سے اندازہ ہو گیا کہ آپ کا مقصد جو ہے نا اپنے دل میں کھٹکنے والی بات کی تسلی نہیں ہے. ارے سر جی آپ کو میں نے یہی تو پوچھا تھا آپ سے کہ جناب آپ نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ کسی صحابی نے تبلیغ کری ہو اور برائی سے نہ روکا ہو. چلیں آپ میرا نمبر نوٹ فرمائیے, جب انڈیا آپ آئے نا سر جی مجھے کسی صحابی کا حوالہ دے دیں, میں چیک کر لوں گا کہ انہوں نے برائی سے نہیں روکا, اچھائی کی دعوت دی. میں کہہ رہا ہوں آپ نے یہ آیت حدیث کے بغیر سمجھی تو حدیث کے ساتھ سمجھی سر, جبھی تو بتا رہا ہوں آپ کو, حدیث کے ساتھ سمجھی ہے اور صحابیوں کے قول کو دیکھا, کہ صحابیوں کے عمل کو دیکھا. جب وہ دوسرے ملک گئے یا کہیں پر بھی گئے تو انہوں نے برائی سے ہی روکا, پہلے برائی سے روکا, اس کے بعد جب آدمی صحیح ہوا تو اس کو دعوت دی نماز قرآن کی. یہاں تو رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد ہے جی کے لیے آپ نے کہا تھا کہ اگر رسی بھی نہ تھی حضور کے زمانے میں جو دیتے تھے وہ بھی, اس کے لیے بھی میں قتال کروں گا. سمجھا نہیں میں بات آپ کی ذرا. تو آپ وہی تو میں کہہ رہا ہوں یار, سب چیز نہیں سمجھتے. ارے نہیں آواز تھوڑی نہیں آئی. خیر یہاں پر معذرت چاہوں گا, عشاء کی اذان ہو گئی ہے. آپ بتائیں مولانا صاحب عشاء کی قاسمی منظر صاحب عشاء کی اذان ہو گئی ہے. میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں کل میں انشاءاللہ. توبہ کرنی پڑے گی. ارے سر جی توبہ تو آپ لوگ کرنی ہے, اللہ کے منکر ہیں آپ اللہ کے حکم کے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے برائی سے روکو, پہلے برائی سے روکنا ہے, بعد میں اچھائی کی دعوت دینی ہے. برے انسان کو اچھا بناؤ. تم تو اب آپ کو میں حقیقت بتاؤں, حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے دیوبندی کہاں پر ہیں. اس بریلویوں تک میں نہیں جاتے, اس لیے کیونکہ بریلی جھگڑا کریں گے. یہی ہوتا ہے نا, اس میں جھوٹ تو نہیں نا میری بات. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو برائی سے روکا ہے. میرے بھائی میرا کام یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جیسے تبلیغی جماعت والے برا کر رہا ہے نا, ارے سن تو لیں سر, ارے سر سن تو لیں. آپ تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں, غلط کام کر رہے ہیں نا, تو میں نے آپ کو فون کر کے بتایا غلط کر رہے ہیں آپ, اللہ کے حکم کے منکر ہیں آپ, تو یہ روکنا ہے. ارے سر یہی تو روکنا ہے. اب آپ سمجھو وہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیے جی, آپ نے جیسے پوچھا کہ آپ نے کتنے کو برائی سے روکا, تو سب سے پہلے تو آپ خود مثال ہیں. میں نے آپ کو فون کیا اور آپ کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ برائی سے روکو, اچھائی کی دعوت دو. آپ لوگ برائی سے نہیں روکتے, اچھائی کی دعوت دیتے ہیں. پھر آپ نے ایک مثال دی کہ وہ جو 6 نکات ہیں وہ جاہل لوگوں کے لیے ہیں, اور آپ خود اتنے بڑی بات کہہ گئے کہ آپ کو خود ہی نہیں پتا میں کیا بولا, کہ جب جاہل لوگ تبلیغ کریں گے تو دین کا تو بیڑا غرق ہوگا. اور وہی ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے تعویذ بھی پہننا ہے. سنیں سر, اب آپ میری سن لے پوری, لوگ تعویذ بھی پہننا ہے, لوگ قبروں میں بھی جا رہے ہیں, لوگ باباؤں کو بھی ماننا ہے, لوگ ولیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کس لیے پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ جیسے لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو جہالت ہی پھیلے گی, کوئی دین نہیں پھیلے گا, دین کا بیڑا غرق ہوگا. اس لیے میں نے آپ کو فون کر کے جتنا مجھے علم تھا, اللہ سنے بات کو, جتنا مجھے علم تھا میں نے آپ کو بتا دیا بھائی. اب آپ بحث سمجھیں یا ضد سمجھیں یا جو آپ کی مرضی سمجھ لیں, لیکن آپ لوگ غلط ہیں, آپ کا طریقہ غلط ہے. اللہ اس کے رسول کا طریقہ نہیں ہے, نہ صحابی کا طریقہ ہے. صحابی کا سب کا طریقہ یہی تھا کہ پہلے برائی سے روکتے تھے اور پھر اچھائی کی دعوت دیتے تھے. آپ لوگ برائی سے بھی روکتے ہو, لیکن وہ بھی فضائل اعمال کے ساتھ. قرآن حدیث آپ لوگ نہیں لے چلتے, آپ کے پاس قرآن حدیث ہے نہیں, آپ تو فضائل اعمال جس کے اندر 90% جھوٹ, من گھڑت, شرک اور بدعت بھری ہوئی ہے. فضائل اعمال میں بہشتی زیور کے اندر 90% شرک, بدعت اور خرافاتیں یہ بھری ہوئی ہیں. اور اس کتاب سے آپ تبلیغ کرتے ہیں. یہ بھائی آپ کے اندر اگر تھوڑی سی بھی اللہ اس کے رسول کی محبت ہے نا, تو اس کتاب کو کھولیں اور اس کو کسی صحیح عالم سے سمجھیں گے ہے کیا کتاب یہ. آپ نے دیکھی ہے میرے بھائی, بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے کہ نابالغ بچی سے زنا کرنے پر غسل واجب نہیں ہے. ارے بتا تو رہا ہوں بہشتی زیور کا میں.
نابالغ بچی سے زنا کرو تو غسل واجب نہیں ہے، لیکن روز روز نہ کرو. اگر روز کرو گے تو غسل واجب ہوگا. ارے میں اگر بیٹی زبر لے کے بیٹھ جاؤں تو میرے بھائی اتنی گندی کتابیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ آدمی اپنے گھر میں نہیں پڑھ سکتا. یہ گندگی تمہارے دماغ کی گندگی. تو بتائیے سر، اچھا آپ بتائیے کہ نابالغ بچی سے زنا کرنے پہ غسل واجب ہے یہ نہیں ہے؟ کرنا ہے نا اپنا دماغ. اگر ارے سر جی میں